കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരുക്കി കൂടി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയ ദൂത് ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത വിഷയം യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുക. യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുക. യേശു അതിന് മറുപടി വയ്ക്കും. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത വിഷയം, ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുക. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുക. യേശു ആവശ്യത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി. യേശു ആവശ്യത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിച്ച വചനം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15:29 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ആ വാക്യം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ നിന്നും യാത്രയായി ഗലീലക്കടലിൽ ഉയർന്ന ഒരു മലയിൽ കയറി അവിടെ ഇരുന്നു താൻ പുരുഷാരത്തോട് പ്രസംഗിക്കുന്നു. ധാരാളം രോഗികളെ കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ച എല്ലാ രോഗികളും സൗഖ്യമാകും. ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ದೈವത്തിന്റെ ಕಾಲ್ಕಲ್ വെക്കുന്നുവೋ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆಯೋ, ಏದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲ್ಕಲ್ വെക്കുന്നുവೋ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡುತ್ತೇವೆಯೋ, ಸಕಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೈವത്തിന്റെ ಮറുപടി ಉಂಟು. ಸಕಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಸಕಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಮറുപടി ಉಂಟು. ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಸಕಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಮറുപടി ಉಂಟು. ಸಕಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ದೇವರ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಕರಮಡಿಸಿ ದೈವത്തിന് ಸ್ತೋತ್ರ ചെയ്താട്ടെ. ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿക്കുന്നವರು ಕರ್ತಾವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ചെയ്താട്ടെ. ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യശുശ്രൂഷയിൽ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യശുശ്രൂഷയിൽ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ಆದಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದೆಂದರೆ സ്ഥലം ഗലീലയാണ്. ಗಲೀಲಯವಾಗಿದೆ. 4 സുവിശേഷങ്ങളും ചേർത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ, 4 ಸ್ವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಓದುವುದಾದರೆ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഗലീലയാണ്. ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆದಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಲೀಲಾಯ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ 3.5 ವರ್ಷದ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഗലീലയാണ്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ಆದಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಲೀಲಾಯವಾಗಿದೆ. അടയാളത്തിന്റെ ആരംഭമായി യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം, ಅದ್ಭುತದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ഗലീലയിലുള്ള കാനാവിലാണ്. ಗಲೀಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ഗലീലയിലുള്ള കാനാവിലാണ്. ಗಲೀಲ ಎಂಬ ಕಾನಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഗലീലയാണ്. ಅನೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸದಾ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಲೀಲಾಯ. യേശു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഗലീലയാണ്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಹಳ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಲೀಲಾಯ. അതെന്താണ് ഗലീലയോട് യേശുവിന് ഇത്ര താല്പര്യം തോന്നാൻ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗಲೀಲಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ? കവർന്നഹൂമോ ബഥാനിയയോ എരിഹോവോ മറ്റ് യെരൂശലേമിലോ എല്ലാ സ്ഥലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഗലീലയാണ്. ಬೆತಾನ್ಯವೋ ಇಲ್ಲ ಎರಿಕೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಆ ಗಲೀಲಾಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು? ഗലീലയോട് യേശു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കാനുള്ള കാരണം, ಗಲೀಲಾಯಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ഈ പഴയ നിയമ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ, ಈ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿದರೆ, രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ, ಅರಸರುಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದರೆ, ശലോമോൻ ദേവാലയം പണിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, ಸೊಲೊಮೋನನ ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ധാരാളം ജാതീയ രാജാക്കന്മാർ ദേവാലയത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന കൊടുത്തു. ಧಾರಾಳವಾದಂತ ಅರಸರುಗಳು ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ധാരാളം ജാതീയ രാജാക്കന്മാർ ಸಂಭಾವನೆಗಳು ಆಲಯത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಧಾರಾಳವಾದಂತ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅದು ಕಟ್ಟುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹീരാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവാണ്. ಬಹಳ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅರಸನು ഹീരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജാവാണ്. ಹೀರಾಮ್ ಎಂಬ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ರಾಜನು.
ആ രാജാവ് ആലയം പണി പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ ಆ ರಾಜನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿಕರವಾದ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ മനോഹരമായ ആലയം കാണുവാൻ അദ്ദേഹം വന്നു. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಆ ಮನೋಹರವಾದಂತ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆಲಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಅರಸನು ಬಂದನು. ഹീരാം രാജാവ് ആലയം കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ಹೀರಾಮ್ ರಾಜನು ಆ ಒಂದು ಅರಸನು ಆ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ശലോമോൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ആലയത്തിൽ ഇത്രയേറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കണമെന്ന് ശലോമോന് തോന്നി. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೊಲೊಮೋನನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ഇത്രയേറെ സംഭാവനകൾ ദൈവാലയത്തിന് കൊടുത്ത മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ശലോമോന് ആഗ്രഹം തോന്നി. ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೊಲೊಮೋನನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ശലോമോൻ പറഞ്ഞു, ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೇಳಿದನು, ഹലോ രാജാവേ, ಹಲೋ ರಾಜನೇ, ഹീരാം രാജാവേ, താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ಹೀರಾಮ್ ರಾಜನೇ, ನಿಮಗೆ ತಾವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ഗലീലയിലുള്ള 20 പട്ടണം ഗിഫ്റ്റ് ആയി തരാവുന്നു. ಗಲೀಲಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 20 ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. രാജാവിന് സന്തോഷമായി. ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. അദ്ദേഹം സമ്മാനം ലഭിച്ച ആ പട്ടണം കാണുവാനായി കടന്നുപോയി. ಆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸನು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ഗലീലയിലുള്ള 20 പട്ടണം അദ്ദേഹം ചുറ്റിക്കണ്ടു. ಗಲೀಲಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 20 ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ഗലീലയിലുള്ള 20 പട്ടണം ചുറ്റിക്കണ്ടിട്ട് ಗಲೀಲಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 20 ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಿರುಗಾಡಿ ನೋಡಿ ദൈവവചനം പറയുന്നു, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ഈ മനുഷ്യന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ, മനുഷ്യന് അത് ബോധിച്ചില്ല. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. അദ്ദേഹം പറയും, ശലോമോനോട് പറഞ്ഞു, ಆಮೇಲೆ ಸೊಲೊಮೋನನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಆ ಅರಸನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು, ಅಲೋ ಸಹೋದರನೇ, നീ എനിക്കെന്തിനാ ഈ മോശം പട്ടണം തന്നെ? ನೀ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೋಸಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಟ್ಟಣ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ? ഈ പട്ടണം കണ്ടാൽ ഒരു ഗ്ലാമർ ഇല്ല. ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ. ഈ പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ಅಪರಿಷ್ಕೃತರಾണ്. ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದವರು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದವರು, ഉയർന്നവരല്ല, ಉನ್ನತವಾದಂತವರಲ್ಲ, സാമ്പത്തികമുള്ളവരല്ല, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರಲ್ಲ, മറ്റു യാതൊരു ഉയർച്ചയും ഇവർക്കില്ല. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് ഈ പട്ടണം എനിക്ക് വേണ്ട. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಣ ನನಗೆ ಬೇಡ, ഈ 20 പട്ടണം എനിക്ക് വേണ്ട, ಈ ಪಟ್ಟಣ ನನಗೆ ಬೇಡ, താങ്കൾ ഇതെടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. ನೀವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. പകരം 120 ಶೇಕಲ್ സ്വർണം ഗിഫ്റ്റ് ആയി കൊടുത്തു. 120 ಕಿಲೋ ಸ್ವರ್ಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಗಲೀಲയിലുള്ള 20 പട്ടണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ಗಲೀಲಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 20 ಸ್ಥಳವು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തടത്ത്, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, താല്പര്യമില്ലാത്തത്, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, തള്ളിക്കളഞ്ഞത്, ಮನುಷ್ಯರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು യേശു ക്രിസ്തു ಅവിടേക്ക് ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. യേശು ಕ್ರಿಸ್തു അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് ಇറങ്ങി വന്നു. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಗಲೀಲയിൽ നിന്ന് ಶಿಷ್ಯന്മാരെ ತೆರೆഞ്ഞെടുത്തു. ಗಲೀಲಾಯದಿಂದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರೇ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು, ಸಾಂಸ್ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲದವರೇ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರನ್ನು, ಸೌಂದರ್ಯವಿಲ್ಲದವರೇ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು യേശു ತೆರೆഞ്ഞെടുത്തു. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരിനകത്തുണ്ട്? ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടാത്തത്, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಡವಾದವರು, മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടാത്തത്, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಡವಾದವರನ್ನು, മനുഷ്യർ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കരം തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ಈ ചെയ്യുക. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ದೇವರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಟಾಗಲಿ. ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്നവർ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ഈ ഗലീലയിലുള്ള 20 പട്ടണത്തെ, ಈ ಗಲೀಲಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 20 ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ഹീരാം രാജാവ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഹീരാം രാജാവ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬೇಡವೆಂಬುದಾಗಿ ಇಟ್ಟರು. ആ തള്ളിക്കളഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ, ಆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ യേശു ಕ್ರಿಸ್ತನು അടയാളത്തിന്റെ ആരംഭമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. യേശു ക്രിസ്തു അടയാളത്തിന്റെ ആരംഭമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತಿನಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದು ಗುರುತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. വചനം പറയുന്നു, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പാൻ, ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಲಜ್ಜೆಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ദൈവം ഭോഷത്വമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ದೇವರು ಜ್ಞಾನ ಈರನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം ഭോഷത്വമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ದೇವರು ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಆ ಜ್ಞಾನ ಹೀರನನ್ನು, എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരു മനുഷ്യർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. എന്നെ നിങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. യേശു നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. യേശു നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. യേശു നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി വന്നു. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, അറിവില്ല, ನಿನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി ബന്ധങ്ങളില്ല, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ, നിങ്ങളെ മന്ത്രിമാരറിയില്ല, ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ, നിങ്ങളെ മന്ത്രിമാരറിയില്ല, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ മിനിസ്റ്റർ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲ, നിങ്ങളെ MLA-മാരറിയില്ല, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ MLA-ಗಳು ಇಲ್ಲ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയില്ല, ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ നിങ്ങളെ അറിയില്ല. ಯಾವ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು പക്ഷേ ಅರಿತವರಾಗಿಲ್ಲ. യേശു നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ಆದರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬುವವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿ ಆರಾಧಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് കരമടിച്ച് ನಂಬಿದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. യാക്കോബിന് രണ്ട് ഭാര്യമാർ. ಯಾಕೋಬಿನ 2 ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ഒരു സഹോദരിയുടെ പേര്, ಒಂದು ಸಹೋದರನ ಹೆಸರು ലേയ, ಲೇಹ, മറ്റൊരാളുടെ പേര് ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು റാഹേൽ, റേച്ചൽ. ರಾಹೇಲ್, ರೇಚಲ್. ലേയയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ಲೇಹನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ലേയയുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ ഒത്തിരി താമസിച്ചു. ಅಲ್ಲಿ ಲೇಹನ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. ലേയയുടെ വിവാഹത്തിന് ഒത്തിരി താമസം വന്നു, ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയി. ಅಲ್ಲಿ ಲೇಹನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಡೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. ആ ലേയെ കണ്ടാൽ ഗ്ലാമർ കുറവാണ്, സൗന്ദര്യം കുറവാണ്. ಅವಳು ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಳು. സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തവളാണ്. ಅವಳು ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇಲ್ಲದವಳಾಗಿದ್ದಳು. കണ്ണിന് ശോഭയില്ലാത്തവളാണ്. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾಶ ಶೋಭೆ ಇಲ್ಲದವಳಾಗಿದ್ದಳು. ആര് വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ಯಾರು ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അനിയത്തിയാണ്. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವಳಾಗಿದ್ದಳು. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അനിയത്തിയാണ്. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ತಂಗಿ ಆಗಿದ್ದಳು. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം റാഹേലിനെയാണ്. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ರಾಹೇಳಳಾಗಿದ್ದಳು. റാഹേൽ സൗന്ദര്യമുള്ളവളാണ്. ರಾಹೇಳಳು ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಳು. അതുകൊണ്ട് ലേയയുടെ വിവാഹം നടന്നില്ല. ಆದದರಿಂದ ಲೇಹದ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം റാഹേലിനെയാണ്. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ರಾಹೇಳಳಾಗಿದ್ದಳು. അതുകൊണ്ട് ലേയയുടെ വിവാഹം നടക്കാതിരുന്നു. ಆದದರಿಂದ ಲೇಹದ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. അതേ വീട്ടിലേക്ക് യാക്കോബ് കയറി ചെല്ലുന്നു. ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೋಬನು ಬಂದಾಗ യാക്കോബിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് റാഹേലിനെയാണ്. ಯಾಕೋಬನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದು ರಾಹೇಳನನ್ನು. വിവാഹം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച പപ്പായോട് ವಿವಾಹ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನು ಅವನ ತಂದೆಯತ್ತ ಇಟ್ಟಿದಾಗ എനിക്ക് റാഹേലിനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ನನಗೆ ರಾಹೇಳನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ 7 ವರ್ಷം നിനക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 7 ವರ್ಷ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ലാബാൻ സമ്മതിച്ചു. ಯಾವೆಲನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. റാഹേലിനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ರಾಹೇಳಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. വിവാഹ സമയമെടുത്തു. ವಿವಾಹದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ വിവാഹದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರ್ಯയുടെ പിതാവ് ಆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ യാക്കോബിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ ನೋಡುವಾಗ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഭാരം വന്നു. ಅದು ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಾರ ಉಂಟಾಯಿತು. ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತ, ತನಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಿಲ್ಲದ, ತನಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಅದೇ ಸಹೋದರಿയെ ತನಗೆ ಭಾರಿಯಾಗಿ കിട്ടി. ಅದೇ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ತನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ലാബാന് താല്പര്യം യാക്കോബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ರಾಹೇಲನನ್ನು ಯಾಕೋಬನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋಬನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವಳ ಅವಜ್ಞೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳೆ ಸ್ನೇಹಿತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭರ್ತಾವ್ ಅವಳೆ ಮಾಚಿ ನಿರ್ತಿ. ಗಂಡನು ಅವಳನ್ನು ದೂರ ಸರಿದು ലാബാനോട് പറയുന്നു, ಲಾಬಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, എനിക്കിനിയും റാഹേലിനെ വിവാഹം കഴിക്കണം. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ರಾಹೇಲನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 7 ವರ್ಷം കൂടെ ഞാൻ നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാം. 7 ವರ್ಷ ನಾನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. പിതാവിന് സമ്മതമായി. ತಂದೆಗೆ ಅದು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು. 7 ವರ್ಷ അന്ന് തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം റാഹേലിനെയാണ്. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟವಾದ ರಾಹೇಳನು. ലേയയോട് മിണ്ടാറില്ല. ಲೇಹನಿಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ലേയയോട് മിണ്ടാറില്ല, സംസാരിക്കാറില്ല. ಲೇಹನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. സ്വന്തം ഭർത്താവ് ലേയയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു.
ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಲೇಹಲು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമേ അല്ല. ಗಂಡನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. യഹോവ ലേ അനിഷ്ട എന്ന് കണ്ടു. ಯೆಹೋವನು ಲೇಹಳ ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് കണ്ടു. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದದನ್ನು ಕಂಡರು. ലേ അനിഷ്ട എന്ന് യഹോവ കണ്ടു. ಲೇಹಳ ಇಷ್ಟವನ್ನು ದೇವರು ಕಂಡರು. ദൈവത്തിന്റെ കരം, ದೇವರ ಕರವು, ദൈവത്തിന്റെ കരം ದೇವರ ಕರವು ലേയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വന്നു. ಲೇಹಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಬಂತು. ലേയുടെ ഉദരത്തെ ദൈവം തുറന്നു. ಲೇಹಲು ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು. ലേയുടെ ഉദരത്തെ ദൈവം തുറന്നു. ಲೇಹಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು. അവൾക്ക് ಅವಳಿಗೆ ರೂಬೇನ್, ಯೆಹೂದ, ಲೇಹ, ಲೇವಿ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറയെ ലേയുടെ പുറത്തും ദൈവം പുറത്തു. ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ತಲೆಮರೆ ಲೇಹಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. മനുഷ്യൻ സ്നേഹിച്ച റാഹേൽ, ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತ ಲಾಹೆ, മനുഷ്യൻ സ്നേഹിച്ച റാഹേൽ, ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ನೇಹಿಸಿದಂತ ಲಾಹೆ മച്ചിയായിരുന്നു. ಬಂಜೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ഓ മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്വന്തം ചെയ്താട്ടെ. ನಂಬಿದವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಟಾಗಲಿ. വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർക്കുക, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, നിന്നെ ആരെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾದರೆ, ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, സമൂഹത്തിന് അവജ്ഞയാണെങ്കിൽ, ನೀನು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದವಳಾಗಿದ್ದರೆ, കുടുംബത്തിന് അവജ്ഞയാണെങ്കിൽ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ದೇವರು ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് കരമടിച്ച് ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 ഗലീല ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഗലീല ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. എന്താണ് ഗലീല ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം? ಏನಾಗಿತ್ತು ಗಲೀಲ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ? താമസിക്കുന്ന ജനം, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತ ಜನರು സാധാരണക്കാരാണ്. ಸಾಧಾರಣ ಜನರಾಗಿದ್ದರು. സൗന്ദര്യമില്ല, ಯಾವ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, സാമ്പತ್ಯമില്ല, ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, ಯಾವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. അവര് മുക്കുവന്മാരാണ്. ಅವರು ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾಗಿದ್ದರು, മീൻപിടുത്തക്കാരാണ്. ಬೆಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. അവര് മീൻപിടുത്തക്കാരാണ്. ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವರಾಗಿದ್ದರು. അവരുടെ അടുത്ത് മീനിന്റെ മണമുണ്ട്. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಇತ್ತು. അവർക്ക് മീനിന്റെ മണമുണ്ട്. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಇತ್ತು. അവരുടെ വീട്, ಅವರ ಮನೆ വലിയ വലിയ വീടും ബംഗ്ലാവൊന്നുമല്ല. ಅವರ ಮನೆ ಯಾವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ സാധാരണ ಬಂಗಲವಲ್ಲ, വീടാണ്, സാധാരണ വീടാണ്. ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. കുടിലാണ്. ಅದು ಗುಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ഇത് മുഴുവനും വൃത്തിയില്ലാത്ത വീടാണ്. ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ഇതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്കാർക്കും ഗലീല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ಇದು ಆದುದರಿಂದ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಗಲೀಲ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ഗലീലയിൽ ആരും പോയി സ്ഥലം മേടിക്കാറില്ല. ಗಲೀಲ ആരും പോയി വീട് വെക്കാറില്ല. ಗಲೀಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಮನೆ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ഇവരോട് ആരോടും സംസാരിക്കാറില്ല. ಅಲ್ಲಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ഇവരെ കാണുന്നവരെല്ലാം നോക്കാതെ തിരിഞ്ഞു പോകും. ಅವರನ್ನು ನೋಡುವವರೆಲ್ಲ ನೋಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. കാണുന്നവരെല്ലാം മിണ്ടാതെ പോകും. ಇವರನ್ನು ನೋಡುವವರೆಲ್ಲ ದೂರ ಸರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. അതേ സ്ഥലത്തു നിന്നും ಅದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ യേശു 12 തെരഞ്ഞെടുത്തു. ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. യേശു 12 ಶಿಷ್ಯന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಲೋಕത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച പത്രോസ്, ಲೋಕದಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪೇತ್ರನು, ಲೋಕದಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯಾಕೋಬ, വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച യോഹന്നാൻ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊಂದಂತ ಯೋಹಾನ, ಇವರೆಲ್ಲ ಗಲೀಲಕಾರಾണ്. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಲೀಲಿಯದವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಗಲೀಲಕಾರಾണ്. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಲೀಲಿಯದವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಗಲೀಲಕಾರಾണ്. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಲೀಲಿಯದವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಗಲೀಲಕಾರಾണ്. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಲೀಲಿಯದವರಾಗಿದ್ದರು. യേശു ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു. യേಸು ಇಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. യേശു ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു. യേಸು ಇಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ആർക്കും വേണ്ടെങ്കിലും യേശുവിന് വേണം. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾದ
ಆದರೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕು. ഒരു കാലത്ത് പത്രോസിനെ കണ്ട ആരും മിണ്ടാറില്ല. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನನ್ನು ಕಂಡು ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരും പത്രോസിനോട് മിണ്ടാറില്ല. ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯಾರು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. പക്ഷേ കൊർനെല്യോസ് പത്രോസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. ಮತ್ತೆ ಕೊಲಂಬಸನನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದು, മനസ്സിലായില്ല, കൊർനെല്യോസ് പത്രോസിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി. ಕೊರ್ನೇಲನ ಮನೆಗೆ ಪೇತ್ರನು ಬಂದಾಗ ഉയർന്ന പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കൊർനെല്യോസ്. ಉನ್ನತ ಪಟ್ಟಣ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ. സേനാധിപതിയാണ് കൊർനെല്യോസ്. ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ. സേനാപതിയാണ് കൊർനെല്യോസ്. ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ കൊർനെല്യോസ്. ಕೊರ್ನೇಲಿಯಸ್ ഒരിക്കൽ പത്രോസിനോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ಶತಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೊರ್ನೇಲಿಯಸ್ പത്രോസിനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി. ಪೇತ್ರನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, എന്തിനാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು? അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേൾപ്പാൻ, ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲು. ಇವನ್ ഗലീലക്കാരനാണ്. ಇವನು ಗಲಿಲಿಯ ಸ್ಥಳದವನಾಗಿದ್ದನು. ഒരിക്കൽ വലിയ വ്യക്തികൾ മാറ്റി നിർത്തിയ സ്ഥലമാണ്. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು കരമുയർത്തി നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താണ്. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ഈ ഗലീല എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണത്തെ, ಈ ಗಲಿಲಾಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ പല മനുഷ്യരും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು. എന്താ കാരണം? ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ഇവിടുത്തെ ജനത്തെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ഇവർ വൃത്തിഹീനരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ಅಲ್ಲಿರುವಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವರಾಗಿದ್ದರು. നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തു അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക്, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. യേശുക്രിസ്തു അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങി വന്നു. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. യേശുക്രിസ്തു ഭൂരിപക്ഷം ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ഗലീലയിൽ നിന്നാണ്. ಗಲಿಲಾಯದಿಂದಲೇ. മർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിൽ, ಮಾರ್ಕನ ಆ ಒಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ അന്യഭാഷയിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത്, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದವರು ജനം യഹൂദന്മാർ ഓടിക്കൂടിയപ്പോൾ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ അവർ പറഞ്ഞത്, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ഗലീലക്കാരല്ലയോ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಲಿಲಾಯದವರಲ್ಲವೋ, അറിവില്ലാത്തവരല്ല, ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, കഴിവില്ലാത്തവರಲ್ಲ, ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ലോക പരിചയമില്ലാത്തവരല്ല, ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರಲ್ಲವೋ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നു. ಆದರೂ ಸಹ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഷകൾ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നു. ಲೋಕದಿಂದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. വിവിധ ഭാഷകൾ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നു. ಲೋಕದಿಂದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. രാത്രി ദൈവമരുത്തനെ കരങ്ങളിലെടുത്താൽ, ಈ ಬೆಳಕಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡರೆ, നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെങ്കിലോ, ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, അറിവില്ലെങ്കിലೋ, ಯಾವುದೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ನಿನ್ನನ್ನು ಶಕ್ತೀಕರಿಸುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അന്യഭാഷയിൽ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ഓർക്കുക, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರಿ. നീ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ, ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆ ഈ ലോകത്തിലെ ഏതോ വ്യക്തികൾ സംസാരിക്കുന്ന ಈ ഭാഷ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. നീ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ലോകത്തിൽ ആരോ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്. ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. മർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിൽ ಮಾರ್ಕನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ഓടിക്കൂടിയവരോടുള്ള പ്രവചന ദൂതായി മാറി. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನ ರೂಪವಾಗಿ ಬಂತು. ഈ വാക്ക് കേട്ട് എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. എന്താണ് ആശ്ചര്യപ്പെടാനുള്ള ಏನವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು? അറിവില്ലാത്തവർ, ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ഗലീല വിട്ടെങ്ങും പോയിട്ടില്ലാത്തവർ, ಗಲಿಲಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಸಹ ಅವರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഷ എങ്ങനെ പഠിച്ചു? ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಹೇಗೆ ഓ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು സകലത്തിനും മതിയായ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവൻ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് ಈ സ്തോത്രം ರಾತ್ರಿ ചെയ്യുക. ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Glory. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. അതേ ഗലീലയുടെ പട്ടണത്തിൽ, ಅದೇ ಗಲಿಲಾಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ യേശു ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದನು. അവിടെ ഇരുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
യേശുക്രിസ്തു ജനത്തോട് പ്രസംഗിച്ചു. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ കഴിയാത്ത, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಆಗದೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವವರು, ധർമ്മം തെണ്ടുന്ന, ಧರ್ಮ ಕೇಳುವವರು, ഒരു പറ്റം ജനത്തെ, ಒಂದು ಕೂಟ ಜನರನ್ನು യേശുവിന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് തനിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. അവർ മുടന്തരാണ്, ಅವರು ಕುಂಟರು, അവർ കുരുടരാണ്, ಅವರು ಕುರುಡರು, അവർ ഊമരാണ്, ಅವರು ಮೂಕರು, അവർ കൂനരാണ്, ಅವರು ಗೂನರಾಗಿದ್ದರು, ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ഇവരെ ഒരു പറ്റം സഹോദരന്മാർ കൂട്ടി യേശുവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹೋದರರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, ಪಾದದ ಬಳಿಗೆ ಅವರಿಟ್ಟರು. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽക്കലേക്ക് വെച്ചു. ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಅನೇಕ ವೈದ್ಯന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചതാണ്. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವർക്ക് ചികിത്സ ചെയ്തതാണ്. ಅನೇಕರು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಇವർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്. ಅನೇಕರು ಇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. സൗഖ്യമായിട്ടില്ല, ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ പറഞ്ഞു, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ഇവർ ಶಾಪ പിടിച്ചവരാണ്, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು, ಇವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೈವ ಶಾಪ പിടിച്ചവരാണ്, ಇವರಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಶಾಪ ಬಂದಿದೆ, ഇവർ ഒരിക്കലും ശരിയാകുകയില്ല, ಇವರು ಒಂದು ದಿನವೂ ಅವರು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയില്ല, ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮೂಹ ಇವರೇ ತಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು, ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು, ಯಾರೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು, ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕಲ್ ಸೌಖ್ಯമുണ്ട്. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು. ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕಲ್ ಸೌಖ್ಯമുണ്ട്. ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು, ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟು. ಕಾಲ್ಕಲ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ದೈವത്തിന്റെ ಪಾದಪೀಠമാണ്. ಇದು ದೇವರ ಪಾದಪೀಠವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕುಳಿತಿರುವಂತದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲ್ಕಲ, ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ഇവിടെ ഉണ്ട്. ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. നമ്മുടെ നഗ്നതകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല, ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ ഉണ്ട്. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നത്? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? യേശു ಕ್ರಿസ്തു ഇവിടെ ഉണ്ട്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಾಗಲಿ ಮೂವರಾಗಲಿ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നവരുടെ നടുവിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುವವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ യേശു ಕ್ರಿಸ್തു ഉണ്ട്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದ್ದಾನೆ. യേശുവിന്റെ കാൽക്കലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರುವಂತದ್ದು. യേശുവിന്റെ കാൽക്കലാണ് ಇരിക്കുന്നത്. ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. അവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. യേശു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. യേശು ನಿನ್ನ ಭಾರ അറിയുന്നുണ്ട്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಧೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. വേദന അറിയുന്നുണ്ട്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. നൊമ്പരം അറിയുന്നുണ്ട്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು. രാത്രി പറ, ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳು, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ, ನನ್ನನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡು ದೇವರೇ, എന്നെ വിടുവിക്കണമേ, ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಯೇಸುವೇ, എന്നെ മാറ്റണമേ. ಕರ್ತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸು. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറ. ನಂಬುವವರು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Glory. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ, ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ നിന്റെ വിഷയം പറയുക. ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳು. മനുഷ്യനോട് പറയരുത്. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಡ. നമ്മുടെ പ്രശ്നം ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ മനുഷ്യനോട് പറയരുത്. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರದು, യേശു ക്രിസ്തുവിനോട്, ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. യേശുവിനോട് പറയണം. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞാൽ, ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ അവർ 4 പേരോട് പറയും. ಅದನ್ನು 4 ಜನರ ಹತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 4 പേര് 10 പേരോട് പറയും. 4 ಜನ 10 ಜನರ ಹತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. അവസാനം നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയും. ನಂತರವಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರವೇ ಅದು ಬರ್ತದೆ. നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ആകില്ല. ನೀನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, നീ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂട്ടി പറയും. ನೀನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು 10 ಸೇರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪುನಃ ಅದು ಬರ್ತದೆ. വേദനയാകും. ಅದು ನನಗೆ ವೇದನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. പക്ഷേ യേശുവിനോട് പറയുക. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನೀ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನೀ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೇಳು. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ನೀ ಹೇಳು. യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. ಯೇಸು ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. യേശു സൗഖ്യമാക്കും. ಯೇಸು ನನ್ನ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നു. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ತನ 62:8. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ 62ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಜನವೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲത്തും യഹോവയെ ആശ്രയിക്കുക. ಜನರೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸು. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ അവന്റെ മുമ്പിൽ പകരുക. ಅವನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಿರಿ. അവൻ നമുക്ക് സങ്കേതമാകുന്നു. ಆತನು ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഭാരം, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ പ്രശ്നം, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ഹൃദയത്തിലെ വേദനകൾ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವೇದನೆಗಳು
ವೇದನೆಗಳು യേശുവിനോട് പറയുക, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, യേശുവിനോട് പറയുക. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. രാത്രി പറയാതെ പോകരുത്. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳದೆ ಹೋಗಬಾರದು. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയം ദൈവത്തോട് പകരുക. ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ദൈവം നമുക്ക് സങ്കേതമാകുന്നു. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ദൈവം നമുക്ക് സങ്കേതമാകുന്നു. ಯೇಸು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നു. ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? പൂർണ്ണമായി ദൈവ സൗഖ്യം, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. 4 ವಿಧ ರೋಗಿಗಳೇ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲ್ಕಲ್ വെച്ചു. 4 ವಿಧದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಂದರು. മുടന്തർ, ಕುಂಟರು, ಕುರುಡರು, ഊമർ, ಮೂಕರು, കൂനർ, ಇದು ಸೊಂಟ ಬಗ್ಗಿದವರು, യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. യേശു 4 പേരെ സൗഖ്യം, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 4 ಗುಂಪಿನ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಿದನು. 4 ವಿಧ ರೋಗಿಗಳೇ യേശു സൗഖ്യം. 4 ವಿಧದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നത്? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സകല വിഷയത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി ഉണ്ട്. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ದೇವರಿಂದ ಸದುತ್ತರ ಉಂಟು. സകല വിഷയത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಸದುತ್ತರ ಉಂಟು. 4 കൂട്ടം രോഗികളെ യേശു സൗഖ്യം. 4 ಗುಂಪಿನ ಜನರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಿದನು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. മുടന്തരെ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ ಕುಂಟರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ചുറ്റും കൂടി നിന്നവർ പറഞ്ഞു, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ഇവൻ ശാപമാണ്, ಇವನು ಶಾಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಸೌಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. മുടന്തരെ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ಕುಂಟರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದಾಗ ಹೇಳಿದರು, ചുറ്റും കൂടി നിന്നവർ പറഞ്ഞു, ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ഇത് ശാപമാണ്, ಇದು ಶಾಪವಲ್ಲ. ഊമരെ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ಮೂಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದರು, ഇവന്റെ നാവ് തുറക്കില്ല, ಇವನ ನಾಲಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ഇവൻ ശാപമാണെന്ന്. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು. കൂനരെ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿದವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದರು, ഇത് സൗഖ്യമാകും, ಇದು ಸೌಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. സകലരും പറഞ്ഞു. ಸಕಲ ಜನರು ಹೇಳಿದರು. യേശു അവരെ തൊട്ട് ಯೇಸು കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ 4 രോഗികളും കൂട്ടം സൗഖ്യമായി. 4 ತರದ ಗುಂಪಿನ ರೋಗಿಗಳು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿದರು. ചുറ്റും കൂടി നിന്നവർ ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ യേശുവിനെ ഉയർത്തി ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದರು, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದರು. ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯುವಾಗ നമ്മുടെ സകല വിഷയത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി. ನಮ್ಮ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಕಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ സഭയിൽ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. രാത്രി സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നവരെ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗದಿರುವವರನ್ನು യേശു ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കും. ಯೇಸು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. യേശു സംസാരിപ്പാനിടയാക്കും. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತನಾಡುವ ಈ ಮಾತು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. അവൻ സകല രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ಆತನ ಸಕಲ ವಿಧದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. സകല രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ಆತನ ಸಕಲ ವಿಧದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 4 കൂട്ടം രോഗികളെ കൊണ്ടുവച്ചു. 4 ರೀತಿಯ ಅಂತ 4 ತರದ ಗುಂಪಿನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ഫസ്റ്റ് വെച്ചത് ಮೊದಲು ಇಟ್ಟದ್ದು മുടന്തർ, ಕುಂಟರು. സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുവച്ചത് ಎರಡನೇ ಕುರುಡರು. മൂന്നാമത് കൊണ്ടുവച്ചത് ಮೂರನೇದಾಗಿ ഊമർ. ಮೂಕರು. നാലാമത് കൊണ്ടുവച്ചത് ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲದವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲದವರು ಅಂತ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿದವರು. നാലാമത് കൊണ്ടുവച്ചു. 4ನೇ ಗುಂಪಿನವರು. ആദ്യം സൗഖ്യമായത് ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸೌಖ್ಯವಾದವರು ഊമരാണ്. ಮೂಕರು. ആദ്യം സൗഖ്യമായത് ಮೊದಲು ಸೌಖ್ಯವಾದವರು, ഫസ്റ്റ് സൗഖ്യമായത് ಮೊದಲು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿದವರು ഊമനാണ്. ಮೂಕರು. എന്താണ് ഊമൻ സൗഖ്യമായത്? ಯಾಕೆ ಮೂಕರು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿದರು? ആദ്യം വെച്ചത് മുടന്തരല്ലേ? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಕುಂಟರಲ್ವಾ? സെക്കൻഡ് കുരുടരല്ലേ? ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕುರುಡರಲ್ವಾ? മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വെച്ചവൻ ഒന്നാമത് സൗഖ്യമായി. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮೂಕರು. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വെച്ചവൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം സൗഖ്യമായി. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಂತ ಮೂಕರು 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿದರು. എന്താ കാരണം? ಏನು ಕಾರಣ? നാവിന്റെ കെട്ടിനെ ദൈവം അഴിച്ചു. ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟನ ದೇವರು ಬಿಚ್ಚಿದನು. വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, വർഷങ്ങളായി സംസാരിക്കാത്തവൻ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವವರು, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವವರು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. ಯೇಸು ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. ನಾವು ಅವರ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ
സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ ಮಾತನಾಡಲಾಗದೆ ബന്ധിച്ചു വെച്ചവന്റെ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತವರನ್ನು കെട്ടി പ്രാർത്ഥന ദൈവം അഴിക്കും. ಕಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕವೇ ದೇವರು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നത്? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? നിങ്ങളുടെ കണ്ണാൽ കാണാൻ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿ. ഈ പ്രാർത്ഥന ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ വർഷങ്ങളായി സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾತನಾಡದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು നാവിന്റെ കെട്ട് ദൈവാത്മാവ് അഴിക്കും. ಕೆಲವರ ನಾಲಿಯ ಕಟ್ಟನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವವರು ദൈവം നാവിന്റെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുന്നു. ದೇವರ ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ನಮ್ಮವರ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നവർക്ക് ಹೃದಯ ಮುರಿದವರಿಗೆ യഹോവ സമീപസ്ഥൻ. ಯೆಹೋವನು ಸಮೀಪಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നവർക്ക് ಹೃದಯ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮನ ಮುರಿದವರಿಗೆ ದೇವರು ಸಮೀಪಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಸಮೀಪಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഒരു തരത്തിലും മാറ്റമില്ലാത്ത ಒಂದು ಸಮಯವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದ 4 കൂട്ടം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. 4 ರೀತಿಯ ಗುಂಪಿನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಿದನು. ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കണം. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത വിഷയം ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുക. ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ദൈവം വിടുവിക്കുന്നു. ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം, ಭಾರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ, നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം, ನಿರಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുക. ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. വേറെങ്ങും കൊണ്ടുവെക്കണ്ട. ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡಬೇಡ. സാമ്പത്തിക വിഷയമാകട്ടെ, ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು, ഭവനത്തിന്റെ വിഷയമാകട്ടെ, ಮನೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿರಬಹುದು, കടഭാരമാകട്ടെ, ಸಾಲದ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು, രോഗമാകട്ടെ, ರೋಗ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು, തലമുറയുടെ വിഷയമാകട്ടെ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು, മിനിസ്റ്ററി ആകട്ടെ, ಸೇವೆ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು, ഏത് വിഷയവും ಯಾವ ವಿಷಯವೇ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ ಯೇಸುವಿನ വെക്കുക. ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. യേശു ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ വിഷയത്തിനും ಯೇಸು ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. Glory. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഇന്ന് രാത്രി ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത വിഷയം ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ദൈവം മറുപടി അയച്ചതാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ದೇವರು ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು മറ്റൊരു വേദഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ಇನ್ನೊಂದು ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವ. സംഖ്യാപുസ്തകം ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 27 അധ്യായം 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ാമത്തെ വാക്യം 5ನೇ ವಚನ. വായിച്ചു. 27:5. 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಚನ. മോശെ അവരുടെ കാര്യം ಮೋಶೆಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ചു. ದೇವರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ മോശെ അവരുടെ കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ചു. ಮೋಶೆಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത വിഷയമാണ്. ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. 1% പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത ಒಂದು വിഷയമാണ്. ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ചു. ಆದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟನು. ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്നവർ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವವರು, ദൈവത്തിന്റെ പാദമെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು സാധ്യതയില്ലാത്ത ಒಂದು വിഷയം, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು. 1% പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത വിഷയം ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെക്കുക. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಇಡಿರಿ. ദൈവം മറുപടി അയക്കും. ದೇವರು ಸತ್ತರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം? ಏನಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ ദൈവം അവർക്ക് മരുഭൂമി വെച്ച് പ്രമാണം കൊടുക്കുന്നു. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മരുഭൂമി യാത്രയുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡವಾಗಿದೆ. സംഖ്യാപുസ്തകം പഠിച്ചാൽ ಈ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡವನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം ചെയ്ത ഒട്ടനവധി അത്ഭുതമുണ്ട്. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് 10 കൽപ്പനയല്ലാതെ ദൈവം പിന്നെയും ഒത്തിരി കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು 10 ಆಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. 300 മേളിൽ കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 300ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ದೇವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. അതിലൊരു കൽപ്പനയാണ്, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ, ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങൾക്കും ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೂ അവകാശവും ഓഹരിയും കൊടുക്കുക. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು അവകാശം, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅವಕಾಶ ಬಾಧ್ಯತೆ അവകാശം കൊടുക്കുക, ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ഓഹരി കൊടുക്കുക, ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡುವಂತದ್ದು എല്ലാ ഗോത്രങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുക. ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರದವರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು.
അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം. ಅದೇ ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣ. പക്ഷേ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ಆದರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങൾക്കകത്തും ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರದ ಒಳಗಡೆಯೂ ആൺതലമുറയ്ക്കേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, പെൺതലമുറയ്ക്കില്ല അവകാശം. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವಕಾಶ. പഴയ നിയമ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ്. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. 27ാം അധ്യായത്തിൽ ಈ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ മനശ്ശെയുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യമാണ് പറയുന്നത്. ಮನಸ್ಸೆಯ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. യോസേഫിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ, ಯೋಸೇಫನ 2 ಮಕ್ಕಳು, ഒന്ന് മനശ്ശ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸೆ, ഒന്ന് എഫ്രൈം. ಇನ್ನೊಂದು എഫ്രൈം. ಎಫ್ರಾಯಿಮ್. അത് മനശ്ശെയുടെ കുടുംബമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ಮನಸ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಂತದ್ದು. യോസേഫിന്റെ അവകാശമൊക്കെ രണ്ട് മക്കൾക്ക് ಯೋಸೇಫನಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು 50-50 ആയി വീതിച്ചു കൊടുത്തു. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಧ 50-50 ಅಂದ್ರೆ 50-50 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸೆ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ മനശ്ശെയ്ക്ക് അവകാശം കിട്ടി. ಮನಸ್ಸೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. മനശ്ശെ മരിച്ചപ്പോൾ ಮನಸ್ಸೆ ಅವನು ಸತ್ತಾಗ മനശ്ശെയുടെ ആദ്യത്തെ ആൺതലമുറയ്ക്ക് കിട്ടി. ಮನಸ್ಸೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗುಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತು. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. ಅವನು ಸತ್ತೋದನು. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആൺതലമുറയ്ക്ക് അവകാശം കിട്ടി. ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರವಾಗಿ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯು ಅವನ ಗಂಡು ಮಗನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತು. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. ಅವನು ಸತ್ತೋದನು. അടുത്ത ആൺതലമുറയ്ക്ക് കിട്ടി. ನಂತರವಾಗಿ ಅದು ನಂತರದ ಗಂಡು ಮಗಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. 5ാം തലമുറ വന്നപ്പോൾ 5ನೇ ತಲೆಮಾರು ಬಂದಾಗ സെലോഫയാദ് എന്ന് പറയുന്ന ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾದನ എന്ന് പറയുന്ന ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ മനശ്ശെയുടെ കൊച്ചുമകന് ಮನಸ್ಸೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನು ಮೊಮ್ಮಗನು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ആൺമക്കളില്ല, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ജനിക്കുന്ന മുഴുവനും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ಜನಿಸುವಂತದೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿದ್ದರು. 5 പെൺമക്കൾ, 5 ಸಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. പെൺകുട്ടിയുടെ പേരുകൾ ಆ 5 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಗ್ಲಾ, ನೋವಾ, ಗೋಗ್ಲಾ, ಮಿಲ್ಕಾ, ತ್ರಿಸಾ. അങ്ങനെയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര്. ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಉಂಟು. ನನ್ಗೆ അന്യഭാഷയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, ಅನ್ಯಭಾಷೆ ಏನಿಲ್ಲ, അന്യഭാഷയല്ല, ಅನ್ಯಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಮಗ್ಲಾ, ನೋವಾ, ಹೋಗ್ಲಾ, ಮಿಲ್ಕಾ, ತಿರ್ಸಾ ചേർത്ത് വായിച്ച അന്യഭാഷയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅನ್ಯಭಾಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ഇല്ലാത്തവർക്ക് എടുക്കാം. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಬಹುದು. പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ചേർത്ത് പാടിയാ മതി. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നറിയാം. ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಡಬಹುದು. കോമഡി പറഞ്ഞതാ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര്, ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮಗ್ಲಾ. 5 പെൺകുട്ടികളാണ്. 5 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣ പറയുന്നു, ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆൺകുട്ടികൾക്ക് ಅವಕಾಶ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅವಕಾಶ, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಕುഞ്ഞുಗಳ ವಿಷಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯമാണ്. ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಅದು ಬಂದು ഭാരപ്പെട്ട വിഷയമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക്. ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಅದು ಭಾರವಾಗಿತ್ತು. പിതാവിന് വളരെ വേദന, ತಂದೆಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದುಃಖವಾಗಿತ್ತು. എനിക്ക് ആൺകുട്ടികളില്ലല്ലോ എന്നൊരു വേദന. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಾಧೆ, ಒಂದು ಭಾರವು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿತ್ತು. എന്റെ അവകാശം ആസ്തിയൊക്കെ ഇനി ആർക്ക് കിട്ടും? ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯು, ನನಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಅವಕಾಶವು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು കിട്ടില്ല, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. മനസ്സേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോത്രം നിന്നു പോകും. ಮನಸ್ಸೆ ಎಂಬ ಗೋತ್ರವು ಅಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬಹುದು. നമ്മുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം തകർന്നു പോകും. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪಾರಂಪರ್ಯವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಬಹುದು, ನಾಶವಾಗಬಹುದು. ഇനി എന്ത് ചെയ്യൂ? ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ഈ പിതാവ്, ಈ ತಂದೆಯವರು ഉള്ളിനകത്ത് ಒಳಗಡೆ ഒരു വലിയ തീ പോലെ വേദനയാണ്, ಬಹಳ ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ തലമുറയെ കുറിച്ച് വേദനപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ನೀವು ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് പ്രവചന ദൂതായി വിളിച്ചു പറയുന്നു. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದನ ರೂಪವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, നിന്റെ വിഷയം ദൈവസന്നിധാനം വെക്കുക. ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಡು. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധാനം ഇറക്കി വെക്കുക. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಡು. മക്കളെ തന്ന ദൈവമാണ്, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. മക്കളെ ತന്ന ദൈവമാണ്, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഇന്ന് രാത്രി മറുപടി ദൈവത്തിന്റെ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸತತವು ದೇವರಿಂದಲೇ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവചന ദൂതായി ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪ್ರವಾದನ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ഈ പ്രാർത്ഥന തലമുറകൾക്ക് ഒരു വലിയ വിടുതലാണ്. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സ്പോൺസർമാരെ ഒരുക്കുന്നു. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സ്പോൺസർമാരെ ഒരുക്കുന്നു. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്
നമുക്കായി ഒരുക്കുന്നു. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ತೆರೆಯುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಸಿക്കുന്നವರ ದೈವത്തിന് ಸ್ತೋತ್ರ. ನಂಬುವವರ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್ 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 ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ಪ್ರಿಯರೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರಿ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ പ്രായപൂർത്തിയായി ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. അപ്പൻ മരുഭൂമി വെച്ച് മരിച്ചുപോയി. ತಂದೆಯು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದರು. അപ്പൻ മരുഭൂമി വെച്ച് മരിച്ചു. ತಂದೆಯವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದರು. എല്ലാവരും കൂടെ അപ്പന്റെ ശവമടക്കി. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಶವವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൂടി വന്നപ്പോൾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಬರುವ ವರ್ಷ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ഈ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ മരുഭൂമി മരിച്ചുപോയി. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ഞങ്ങളുടെ അപ്പന്റെ അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡಿಯಿರಿ. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മുഴുവനും കേട്ടിട്ട് ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ അവരെ പരിഹസിച്ചു, ಅವರನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. പ്രമാണം പറയുന്നു, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ പെൺമക്കൾക്ക് അവകാശം കൊടുക്കരുത്. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത്? ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು? ഞങ്ങളുടെ അവകാശം തരണം, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ഈ പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്നു, ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ മരുഭൂമി മരിച്ചു, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ കോരഹിനോട് ചേർന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕೊರಹನ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ഈ അപ്പനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല സാക്ഷ്യമാ മക്കൾ പറയുന്നത്. ಈ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. എന്താ സാക്ഷ്യം? ಏನದು ಸಾಕ್ಷಿ? ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ മത്സരിയല്ലായിരുന്നു. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು മത്സരിയല്ലായിരുന്നു. മത്സരി ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಜಗಳ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. അപ്പൻ ചണ്ടയിടുന്നയാളല്ല. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಜಗಳ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. നീതിമാനായ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದರು. ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചണ്ടയിടരുത്. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರದು. ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ಸರ ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ಸರ ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ಸರವು ಒಂದು ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಮತ್ಸರವು ಆಭಿಚಾರ ಮಾಟಮಂತ್ರದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆಭಿಚಾರ ಆಭಿಚಾರ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ಸರವು ಮಂತ್ರವಾದದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಜಗಳ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಮಂತ್ರವಾದದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಗಳಲ್ಲ ಅದು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ಸರ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು, 4 ಜನ ಆಗಿರುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ 2 ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು ಮಗಳು ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ, ಒಂದು ಮಗ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಗುಂಪು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆಚೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈಚೆ. ಇದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು, ಐಕ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಐಕ್ಯತೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಏಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಶತ್ರು ತಂದಾಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ಬಲಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಲೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಲೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಲೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜಗಳಕಾರನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮತ್ಸರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ದೇವ ಸೇವಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಮತ್ಸರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು.
ಕೊಡಬೇಕು. ഞങ്ങളുടെ അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. നിങ്ങൾ മക്കളെങ്കിലും അവകാശികളാകുന്നു. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುವಿರಿ. മക്കളെങ്കിലും അവകാശികളാകുന്നു. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವಿರಿ. എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നു? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? സകല രോഗത്തെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കും. ಸಕಲ ರೋಗವನ್ನು ನಾನು ಕರ್ತನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ദൈവത്തിന്റെ അവകാശമാണത്. ದೇವರ ಅವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ ನಂಬುವವರ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ദൈവ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശം, ದೇವರು ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ, ദേശത്തെ നമുക്ക് അവകാശമാക്കി തരും. ದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ജാതികളെ നമുക്ക് അവകാശമാക്കി ಅನ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. തരും. ഇന്ന് രാത്രി അത് ಎಷ್ಟು വിശ്വസിക്കുന്നു. ಜನ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಿ? ഈ ദേശത്തെ നമുക്ക് അവകാശമാക്കി ಈ തരും. ದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಾಧ್ಯವನ್ನಾಗಿ ഈ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ഉടുപ്പി ദേശത്തെ നമുക്ക് അവകാശമാക്കി ಉಡುಪಿ തരും. ದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ഉടുപ്പി ദേശത്തെ നമുക്ക് അവകാശമാക്കി ಉಡುಪಿ തരും. ದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ಅಧೀನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಉಡುಪಿ ದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಉಡುಪಿ ದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ಅಧೀನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. വിശ്വസിക്കുക. ನಂಬಿ ನಂಬಿ ನಂಬಿ. ഇന്ന് രാത്രി ഉടുപ്പി ദേശത്തെ നമുക്ക് അവകാശമാക്കി ಇವತ್ತು തരും. ರಾತ್ರಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಉಡುಪಿ ದೇಶವನ್ನು ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು. ഇന്ന് രാത്രി പറയണം. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ഈ ഉടുപ്പിയുടെ 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ്, ಈ ಉಡುಪಿಯ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆ, ഈ ഉടുപ്പിയുടെ 20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ്, ಈ ಉಡುಪಿಯ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆ, 50 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆ ഞങ്ങൾ അവകാശമായി ನಮಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. അവകാശമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ನಮಗೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್. ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲಗಳು നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಲೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുവാ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಲೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ജനത്തെ യേശുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ಜನರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡದಂತೆ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു. ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಲಿ. കരങ്ങളെ തട്ടി ಕರಗಳಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ. ಇದನಾದ ಚೌಡಾರಾದ ರೀದಗನಾದ ಚೌಡಾರಾದ ರೀದಗನಾದ ಚೌಡಾರಾದ ರೀದಗನಾದ ಇದನಾ ಜಗದೇ ರೀದಗನಾದ ಚೌಡಾರಾದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. നമ്മുടെ അവകാശം ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಗೆ ಬಾರದು. നമ്മുടെ അവകാശം ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. ನಾವು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಗೆ ಬಾರದು, ಹಿಂಜಾರಬಾರದು. സകല രോഗത്തെയും സൗഖ്യമാക്കും. ಸಕಲ ರೋಗವನ್ನು ದೇವರು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ദൈവം തന്ന അവകാശമാണ്. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. അവകാശമാണ്. ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂತ ಬಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. യേശു പഠിപ്പിച്ചു. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, യേശു പഠിപ്പിച്ചു. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದೇನೆಂದರೆ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികം ചോദിക്കുക. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಎಷ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ, എത്ര ചോദിച്ചാലും തരും. ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. എത്ര ചോദിച്ചാലും തരും. ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. എത്ര ചോദിച്ചാലും ಎಷ್ಟು തരും. ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. എത്ര ചോദിച്ചാലും ಎಷ್ಟು തരും. ಕೇಳಿದ್ರು ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. അഭിഷേകം ചോദിക്കുക. ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. അഭിഷേകം ചോദിക്കുക. ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. എന്നെ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പറയാ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ആത്മാവിനെ എന്നെ നിറയ്ക്കാൻ പറയാ. ಆತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. തരുന്ന ദൈവമാണ്. ಕೊಡುವಂತದ್ದು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. കൃപാവരം ചോദിക്കാൻ മടിക്കല്ലേ. ಕೃಪಾವರ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋತು ಹೋಗಬಾರದು. പ്രവചനം നമുക്ക് തരാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಪ್ರವಾದನೆ ನಾ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. രോഗത്തിന്റെ മേൽ അധികാരം ರೋಗದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ചോദിക്കാൻ മടിക്കല്ലേ. ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೋತು ಹೋಗಬಾರದು. അന്ത്യകാലത്ത് ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ സകല ജനത്തിന്റെ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ദൈവമാത്മാവിനെ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ദൈവമാത്മാവിനെ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. നാളെ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, മക്കള്, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, പിതാക്കന്മാർ, ಹಿರಿಯರು, ಯೌವನಸ್ಥರು ദൈവിക ദർശനങ്ങളെ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರು. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് ನಂಬುವವರ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ഈ ലോകത്തിൽ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ നല്ല വീട് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, നല്ല കാർ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, പണം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ಹಣ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ഏറ്റവും വലുതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ. അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലുതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ചോദിക്കുക. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശം തരിക. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು ದೇವರೇ. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. നിങ്ങളെല്ലാം മക്കളാണ്. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. മക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಏನು? അവർ
ಅವರು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರು, അവൻ അവകാശം, ಅವರ ಅವಕಾಶ ಇರುವವರು, ಬಾಧ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണ്ട. ಆತನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೋತು ಹೋಗಬಾರದು. ഞാൻ പാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ എനിക്കൊരു ചായ വേണമെങ്കിൽ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾ ಬೇಕಾದರೆ ഇവരോട് ചോദിക്കണം. ನಾನು ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. പക്ഷേ ആയിരിക്കുന്ന മോൻ, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅವರ ಮಗ, ആയിരിക്കുന്ന മോൻ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮಗ ചായ ചോദിക്കണ്ട. ಚಾವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. അവൻ എടുത്തു കുടിക്കാം. ಅವನು ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. അവൻ എടുത്തു കുടിക്കാം. ಅವನು ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. എനിക്ക് ನನಗೂ ഒരു പഴം വേണമെങ്കിൽ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾದರೆ ഞാൻ ചോദിക്കണം. ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು. അവൻ എടുത്തു തിന്നാം. ಅವನು ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬಹುದು, ಕಿತ್ತು ತಿನ್ಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. മക്കളും അപ്പനുമാണ്. ಇದು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಗನಿಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧ. ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. അവകാശം ചോദിക്കുക. ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜಗದಿ ರಬನಾದರ್ವ ಶೌಡಾರಾಜ ವೇಡಿರಾದ ರೀಗನ ಜಗದಿಗರಾದ ಶೌಡಲಾದರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ? ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸೇವಕರು ನನಗೆ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೂಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ತಂದೆಯ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿತಾನೆ. ತಂದೆಯ ಹಣ ತೆಗಿತಾನೆ. ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಸ್ಪ್ರೇ ತೆಗೆದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಸಹ ಹೋಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆದ್ರೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಬಾಧ್ಯನು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಭಯಪಡಬಾರದು. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸು, ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್, ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಹ ಪರಿಚಯ ಬರುವವರು. 2 ಸಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಾಸ್ಟರ್, ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪಾಸ್ಟರ್, ನಾ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ. ನಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರ್ಯ ಭರ್ತಾವು ಮಕ್ಕಳು, ಇವರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋಣ, ಸಂಭಾಷಿಸೋಣ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಆ ಮದುವೆಗೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಬನ್ನಿರಿ. ನನಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರು. ನಾನು ನಿರ್ಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ವಿವಾಹ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ನನಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಕರೆದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕರೆಯದೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪಮಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ? ನನಗೆ ಅವರು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಸಾರು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ,
കൊണ്ടുപോ, ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ധൈര്യത്തോടെ വിളിക്കുക. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ശരിക്ക് കഴിക്കുന്നു, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. എനിക്കൊന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಹ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏನು ಕಾರಣ? എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ. വിളിച്ചവന് ധൈര്യം, ಆದ್ರೆ ಕರೆದವರು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರು. നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുക. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. വിളിച്ചവന് ധൈര്യമുണ്ട്, ಕರೆದವರು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರು, വിളിച്ചവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്. ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರು. അവകാശത്തോടെ പറ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, എനിക്ക് അവകാശം വേണം. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು. ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കണം. ದೇವರೇ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ചിലര് ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ഈ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വന്നിട്ടും ಈ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ಏನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. പിശാച് പറയും, ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, പിശാച് പറയും, ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ഓ നീ ഒന്നും ചോദിച്ചാ കിട്ടില്ല, ನೀನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ದೇವರಿಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ഇന്ന് രാത്രി നീ ചോദിച്ചാ കിട്ടും. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. കർത്താവ് പിതാവാണ്. ನಮ್ಮ ದೇವರು ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ധൈര്യത്തോടെ ചോദിക്കാം. ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ഇന്ന് രാത്രി തരാൻ ശക്തനായ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆತನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ ശക്തനായ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ಅವನು ಈ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. വിളിച്ചപേക്ഷിക്കോ, ಕರೆದವನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. കഷ്ടകാലത്ത് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കോ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತತವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം. ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം. ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം. ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಇದಗನಾದರಿ ಚೌಡಾರಾದರಿ ಇದಗನಾದ ಚೌಡಾರಾದರಿ ಇದಗನಾದ ಚೌಡಾರಾದರಿ ಇದಗನಾದ ಚೌಡಾರಾದರಿ ಇದಗನ. രാത്രി ജയം. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യോ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ಪ್ರಿಯರೇ, നിങ്ങൾ വെറുതെ വന്നതല്ല. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದದಲ್ಲ. ഇവിടെ ആർക്കും വെറുതെ വന്നിരിക്കാൻ ನೀವು പറ്റില്ല. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ആരും വരില്ല. ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. പാസ്റ്റർ വിചാരിച്ചാൽ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ರೆ, പാസ്റ്റർ വിളിച്ചാൽ ಪಾಸ್ಟ್ ಕರೆದರೆ ഇവിടെ എല്ലാരും വരും. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. എന്നിട്ട് ആരും വന്നില്ലല്ലോ. ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ദൈവത്തിന് ഹിതമുള്ളവരെ ഇവിടെ വരികയുള്ളൂ. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದು. നമ്മളെ വിളിച്ചാ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಬಂದು ಇರುವವರು ഈ ഉടുപ്പി മൊത്തോടെ വന്നേനെ. ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಆದ್ರೂ ಸಾಲದು. നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടല്ല വരുന്നത്. ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದದಲ್ಲ, ಬರುವುದಲ್ಲ. അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരെ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಸತ್ತವರಾದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು യേശു ഉയർപ്പിച്ചു. ಯೇಸು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടാ ഇവിടെ വന്നത്. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ತನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. തന്റെ ഇടത്തോടെ വിളിച്ചു പറ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳೋಣ, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ, ನನ್ನನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸು, എന്നെ വിടുവിക്കണമേ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು, എനിക്ക് സൗഖ്യമാക്കണമേ. ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡು. അടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ അവകാശമാണ്. ನಂತರವಾದಂತ ದೇವರ ಅವಕಾಶವೇನೆಂದರೆ, മനുഷ്യർ ഏകനായിരിക്കുന്ന അന്നല്ല. ಮನುಷ್ಯರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്ന അന്നല്ല. ಮನುಷ್ಯರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. തക്ക തുണ വേണം. ತಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿ, അതെ, തക്കതായ ತಕ್ಕ ಸಂಗಾತಿ. സന്നാടി. അത് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക. ಅದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಆದಾಮನಿಗೆ തക്ക തുണയെ കൊടുത്തത് ಆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನು. ഇന്ന് രാത്രി ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ഏതെങ്കിലും മക്കൾക്ക് ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ വിവാഹപ്രായമായിട്ട് ವಿವಾಹ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿ ಸಹ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ವಿವಾಹ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ഒരു പ്രവചന ദൂതായി പറയുന്നു. ಒಂದು ಪ್ರವಾದನ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, നിനക്ക് തക്ക തുണയെ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುವಂತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ನಮ್ಮವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. നാളുകളായി വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കുന്നത്, ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ആ കെട്ടടിച്ചു വിടുന്നു. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆ ಕಟ್ಟನ್ನು ದೇವರು ಹೊಡೆದಾಕುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕಟ್ಟನ್ನು ದೇವರು ಹೊಡೆದಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. മക്കളില്ലാതിരിക്കുന്നവർ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರು ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് പറ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. വചനം പറയുന്നു, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, തലമുറ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವು ദൈവം തരുന്ന ദാനം, ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಂತ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಯೆಹೋವನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ, ദൈവം തരുന്ന ഉദരഫലമാണ്. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. എന്നും അല്ല നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നേ, ಯಾವಾಗೋ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತದ್ದು, ദൈവം തരുന്നതാണ്. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. രാത്രി ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ഞങ്ങൾക്ക് തലമുറയെ തരണം. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡು ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തലമുറയെ ದೇವರೇ, തരണം. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡು. വർഷങ്ങളായി ವರ್ಷಗಳಿಂದ തലമുറ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವಂತ ഓ ഹന്നയോട് ಹನ್ನಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು, എനിക്കൊരു ആൺതലമുറയെ തരണം, ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡು. തന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നേക്കാം. ಹನ್ನಳು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು, ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡು, ನೀ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ದೇವರು ಅವಳ ಗರ್ಭವನ್ನು ತೆರೆದನು. ദൈവം അവളുടെ ഉദരത്തെ തുറന്നു. ದೇವರು ಅವಳ ಗರ್ಭವನ್ನು ತೆರೆದನು. രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്നവർ ഓർക്കട്ടെ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಿಯರೇ ಕೇಳಿರಿ. തലമുറ ഇല്ലെങ്കിൽ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವುದಾದರೆ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവചനം, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪ್ರವಾದನ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ഉദരത്തെ ദൈവം തുറക്കുന്നു. ನಿನ್ನ ಉದರವನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഉദരത്തെ ദൈവം, ನಿನ್ನ ಉದರವನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഉദരത്തെ ദൈവം, ನಿನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಹೋರಾಟಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಲೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങൾ ಎಲ್ಲ ശാസിക്കുന്നു. ಹೋರಾಟಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀಗಲ್ಪಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ನಮ್ಮವರ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഈ മക്കൾ പറയുന്നു, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ഞങ്ങളുടെ അവകാശം തരണം. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿರಿ. വിശ്വാസികൾ ആരും കേട്ടില്ല, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ കേട്ടില്ല. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. കാരണം പ്രമാണം പറയുന്നു, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവകാശമില്ല. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. പിന്നെന്താ ഇവർ പറയുന്ന? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ? എല്ലാവരും പോയി, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೋದರು. മോശ പോയില്ല, ಮೋಶೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. മോശ പോയില്ല. ಮೋಶೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഷയം ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ സഭക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചില്ല, ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ, ആരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചില്ല, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಸಹ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ, ದೇವರ ಪಾದಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ, ದೇವರ ಪಾದಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ, ದೇವರ ಪಾದಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു, ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, മോശേ, ಮೋಶೆಯೇ, മോശേ, ಮೋಶೆಯೇ, സെലോഫയാദിന്റെ മക്കൾക്ക്, ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, സെലോഫയാദിന്റെ മക്കൾക്ക് ಸ್ವಲ್ಪ ಆದನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ അവരുടെ അവകാശം കൊടുക്കുക. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಯರೇ, ഭൂമിയിലെ സകല വഴിയടഞ്ഞാലും, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿನಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು. സാധ്യതയില്ലെങ്കിലോ, ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು, ഉയരത്തിലെ ദൈവം പറയുന്നു, ಉನ್ನತವಾದಂತ ದೇವರ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, നിനക്ക് അവകാശം തരുക. ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ദൈവം അവകാശം തരുക. ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ദൈവം മറുപടി തരും. ದೇವರು ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ನಂಬುವವರ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ഉയരത്തിലെ ശബ്ദം, ಪರಲೋಕದ ಶಬ್ದ, നിനക്ക് മറുപടി. ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉತ್ತರ. ഇന്ന് രാത്രി ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ദൈവാത്മ പറയുന്നു, ದೇವರಾತ್ಮನ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, നിന്റെ മറുപടി ನಿನ್ನ ಸದುತ್ತರ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ. ഇവിടുന്ന് ആരും തരില്ല. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നു? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? എന്റെ രോഗത്തിന്, ನನ್ನ ರೋಗಕ್ಕೆ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ വിഷയത്തിന്, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, എന്റെ സ്വന്തം വിഷയത്തിന്, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ മറുപടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാ. ಸದುತ್ತರವು ಪರಲೋಕದಿಂದ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഞങ്ങളുടെ യേശു സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി ಆತ ನಮಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ನಂಬುವವರು ആത്മവിശ്വാസം ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. എന്നിട്ട് മോശയോട് പറഞ്ഞു, ನಂತರ ಮೋಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, നീ അവർക്ക് അവകാശം കൊടു. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. ഇനിയും ಇಂದು ഒരു ബുക്കും പേപ്പറും ಒಂದು എടുക്കുക. ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ, ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿ. ഒരു ബുക്കും പേനയും എടുക്കുക. ಒಂದು ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ ತೆಗಿ. എന്നിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. മോശയോട് പറഞ്ഞു, എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ಮೋಶೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದನು, ಬರೇ. എന്തെഴുതണം? ಏನು ಬರೆಯುವುದು? ഇനിയും ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ ಇನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ആൺതലമുറ ഇല്ലെങ്കിൽ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ അവർക്ക് അവകാശം നിഷേധിക്കരുത്. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ അവകാശം നിഷേധിക്കരുത്. ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಾರದು. അവകാശം വേണ്ടെന്ന് കൊടുക്കരുത്. ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು, കൊടുക്കണം. ಕೊಡಬೇಕು. ഇനി ഒരു പ്രമാണം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. പ്രമാണം എഴുതി അഡീഷണൽ എഴുതി ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞു. ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ഈ പുസ്തകം പഠിച്ചാൽ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ, എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ಬರೆದ ನಂತರವಾಗಿ ആവർത്തിച്ചെഴുതിയത് ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಬರೆದದ್ದು, രണ്ടാമത് അഡീഷണൽ എഴുതി ചേർത്തത് ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದದ್ದು ഈ കരയുന്ന പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയമാണ്. ಈ ಆಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്നവർ ഓർക്കുക, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಯರೇ,
കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നത്, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಬಿತ್ತುವವರು, കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರು ആർപ്പോടെ കൊയ്യുന്ന ഒരു സുദിനമുണ്ട്. ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ഒരു സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം മറുപടി അയക്കും. ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം മറുപടി അയക്കും. ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸದುತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ഉടരമന ಸಂದರಾದರ ವೈಡಾರ ಆಮೆನ್ 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 ಆಮೆನ್. ಇದಬನ ಜಗದೆ ಬರಬಲಾದರ ಶೌಡಾರಾದೆ ರೀತಕರಾದೆ ರೀತಕರಾದೆ ರೀಬರಬಲ ಶೌಡಾರಾದೆ ರೀತಕರಾದೆ ಶೌಡಾರಾದೆ ರೀತಕರ. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರಿ. ഈ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി ഉണ്ടായി. ದೇವರ ಸದುತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು. എന്താ പറഞ്ഞത്? ಏನದು ಹೇಳಿದ್ದು? അവർക്ക് അവകാശം കൊടുത്തു. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಪಾಲು ಸಿಕ್ಕಿತು. ഇനിയും അവകാശം എഴുതണം. ಇನ್ನು ಪಾಲನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ അവകാശം കൊടുക്കണം, ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕು. തലമുറ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಾದರೂ അവർക്ക് അവകാശം ಅವರಿಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕು. എഴുതുക. ಬರೆಯಿರಿ. ഇനിയും ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് ಇನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ മക്കളില്ലെങ്കിൽ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ അവകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കല്ലേ, ಅವರಿಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡದೇ ಇರಬಾರದು. അപ്പന്റെ സഹോദരങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. അവരും ഇല്ലെങ്കിൽ ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ അവരുടെ ചാർച്ചക്കാർ കൊടുക്കുക. ಅವರ ചാർച്ചക്കാർ, സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ കൊടുക്കുക. ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. എന്താ ദൈവം ചോദിക്കുന്നതിനും ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ നിനക്കുന്നതിനും ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ അത്യന്തം ദൈവം മറുപടി അയച്ചു. ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. അത്യന്തം ദൈവം മറുപടി അയച്ചു. ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഇന്ന് രാത്രി യേശു ജീവിക്കുന്നു. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. യേശു ജീവിക്കുന്നു. ಯೇಸು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. യേശു ಯೇಸು ജീവിക്കുന്നു. ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. അവൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി അയക്കും. ಆತನು ಉನ್ನತದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ഉയരത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി ಆತನು അയക്കും. ಉನ್ನತದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲನ್ನು ಹೇಳೋಣ. എലീശയുടെ കാലത്ത് ಎಲೀಷನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ശൂനേമിലെ ಶೂನ್ಯಂ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಳು. ಶೂನ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಳು. അവള് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ಅವಳಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ഭർത്താവ് പ്രായം ചെന്നവനാ, ಆ ಗಂಡನು ಪ್ರಾಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು, വയസ്സ് ചെന്നവനാ, ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. തലമുറ ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. അവളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അവൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ಆದರೆ ಅದು ಅವಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳು ತ್ಯಜಿಸಿದಳು. വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ ವಿವಾಹ ಆದ ನಂತರ പിറ്റേ വർഷം പ്രാർത്ഥിക്കും. ಪುನಃ 2ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. സഭ യോത്തി ചെല്ലുമ്പോൾ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ഇസ്രായേൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറയും, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, നീ അടുത്ത വർഷം ನೀನು ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ആൺതലമുറ അണയ്ക്കും. ಗಂಡು ಮಗು ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. കിട്ടിയിട്ടില്ല. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. എല്ലാ വർഷം ദൂത് ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷವೂ ಅವಳು ಪ್ರವಾದನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. എല്ലാ വർഷവും പ്രവചനം കേട്ടു. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರವಾದನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. വർഷങ്ങൾ പ്രവചനം കേട്ടിട്ട് ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ, വർഷങ്ങൾ പ്രവചനം കേട്ടിട്ട് ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾದನೆ ಕೇಳಿದರೂ ಸಹ ദൂത് നടന്നില്ല. ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. നടവേറുന്നില്ല. ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. അവിടെ അകത്ത് ഭാരമായി. ಅವಳ ಒಳಗಡೆ ಭಾರವಾಯಿತು. ഇനിയും വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ಇನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನೆನೆಸಿದಳು. ഇനി എനിക്ക് ദൂത് വേണ്ട. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಬೇಡ. ഇനി എനിക്ക് മക്കള് വേണ്ട. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ. ഞാൻ എന്റെ വിഷയം മറന്നു. ನಾನು ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ഏലീശ ഒരു ദിവസം ಎಲೀಷನು ಒಂದು ದಿನ ഇവിടെ വീടിന്റെ പടിക്കലൂടെ കടന്നുപോയി. ಇವನ ಇವನ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ഇവള് ചെന്ന് ಇವಳು ಹೋಗಿ ദൈവദാസനെ വിളിച്ചു. ದಾಸನನ್ನು ಕರೆದಳು. എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. നിർബന്ധിച്ചു. ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದಳು. വീട്ടിൽ വന്നു. ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. ಊಟ ಮಾಡಿದನು. പോയി. ಹೋದರು. പോകുമ്പോൾ ಹೋಗುವಾಗ പറഞ്ഞു, ಹೇಳಿದರು, എപ്പോൾ പോയാലും ಯಾವಾಗ ಹೋದರೂ ಸಹ ഈ വീട്ടിൽ വരണം. ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. അതെന്നും സ്ഥിരമായി. ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ഏലീശ ഇതുവഴി പോകുമ്പോഴൊക്കെ ಎಲೀಷನು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ಆತನು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ഒരു ദിവസം തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ಅವನ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಳು, ഈ ദൈവദാസന്മാർ ഇതുവഴി പോകുമ്പോൾ, ಇನ್ನು ಆ ದೇವ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ഈ വീട്ടിൽ കിടക്കണം. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು. ഈ നമ്മുടെ വീട് ചെറുതാണ്. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ തൊട്ടടുത്ത വീടിനോട് ചേർന്ന് ಮನೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ഒരു റൂം പണിയണം. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. അവിടെ പാസ്റ്റർമാർ കിടക്കട്ടെ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಮಲಗಲಿ. ഭർത്താവ് സമ്മതിച്ചു. ಗಂಡನು ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಒಪ್ಪಿದನು. വേഗം വീട് പണി നടന്നു. ಬೇಗ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. പിറ്റേ പ്രാവശ്യം പാസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ ನಂತರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ എലീശ പറഞ്ഞു, ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದನು, ശൂനേമി പറഞ്ഞു, ಶೂನ್ಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು, പാസ്റ്റർ
പാസ്റ്ററെ ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോവല്ലേ, ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ഇവിടെ കിടക്കണം, ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು, ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഒരു വീട് മുറി പണിതിരിക്കുന്നു, ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. പാസ്റ്റർക്ക് സമ്മതമായി ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ആ റൂമിൽ കയറി കിടന്നു. ಆ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರು. ആ റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ಆ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ഒരു കട്ടിൽ, ಒಂದು ಮಂಚ, ഒരു മേശ, ಒಂದು ಮೇಜು, ഒരു നാൽക്കാലി, ಒಂದು ಚೇರ್, ഒരു വിളക്ക്, ಒಂದು ದೀಪ, ഇതെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡಾಗ എലീശನು തൊട്ടടുത്ത ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ഗേഹസിയേ, ಶೂನ್ಯಮೆಳು, ഇത്ര താല്പര്യത്തോടുകൂടെ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയല്ലോ, ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಳಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೆಂದೋ ಆവശ്യമുണ്ട്, ಇವಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, വചനം കേൾക്കുന്നവർ ഓർക്കുക, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತವರು ಗಮನಿಸಿರಿ. താല്പര്യത്തോടുകൂടെ, ನೀನು ತಾತ್ಪರ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೋടുകൂടെ, ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದಿಗೆ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി, ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ നീ ചിലത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ನೀನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ, ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ನೀನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ, വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നിന്റെ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കുന്ന നാളായത്, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಹೊಂದುವಂತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ದೈವ ಅಳಿಸಿಬಿಡು, ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಟ್ಟಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ಕಟ್ಟುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವತ್ತು ಬಿಡಿಸುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಷೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈಗ 100 ದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗ ಮುಗೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಪಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸಮಯ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ತಾತ್ಪರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸು. ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗೇಹಜಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು, ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಳಲ್ಲ, ಓ ಇವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಾದರೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಡು. ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ನೀನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಕೆಲಸ ತಾತ್ಪರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸು. ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಗೆಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರೊಬ್ಬನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನೆಸು. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದನು, ಗೇಹಜಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದನು, ಶೂನ್ಯಮೇಳನ್ನು ಕರೆ. ಶೂನ್ಯಮೇಳು ಬಂದಳು. ಶೂನ್ಯಮೇಳೆ ಎಲೀಷನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಳು, ಸಹೋದರಿಯೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ? പടയാളികളോടോ സേനാപതിയോടോ ಸೇನಾಪತಿಯೋ രാജാവിനോടോ ರಾಜಾವಿನ ಹತ್ರವೋ നിന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ പറയാം. ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ഞാൻ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് നിന്റെ ആവശ്യം പറയാം. ನಾನು ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳಿದಳು, പാസ്റ്റർ ഒന്നും വേണ്ട, ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಬೇಡ, ഞാൻ സ്വജനത്തിന്റെ നടുവിൽ പാർക്കുന്നു. ഞാൻ റിലേഷന്റെ നടുവിൽ പാർക്കുന്നു. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. എനിക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ನನಗೆ ಏನು ಸಹ ಬೇಡ. പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയാ. ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു, ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರು, പാസ്റ്റർ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದರು. ദൈവാത്മാവ് വിടുന്നില്ല. ದೇವರಾತ್ಮನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ.
ആമേൻ. ശൂനേമിയോട് ಶೂನ್ಯಮೇಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ഗേഹസിയോട് ചോദിച്ചു, ಗೇಹಸಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಳು, ഇവക്കെന്തോ ആവശ്യമുണ്ട്. ಇವಳಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ഗേഹസി പറഞ്ഞു, ಗೇಹಸಿ ಹೇಳಿದನು, ഗുരു ಗುರುವೇ, ഗുരു ಗುರು, ഇവക്കൊരു ആൺതലമുറയില്ല. ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇಲ್ಲ. ഇവിടെ ഭർത്താവ് വയസ്സും ചെന്നു. ಇವರ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ ഇവളിനി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാ. ಆದುದರಿಂದ ಇವಳು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. തലമുറ ജനിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ಇವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂತತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇനി സാധ്യതയില്ല. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ഓ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു സാധ്യതയില്ല. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಬೇಡ. അതാണ് ഇവിടെ വിഷയം. ಅದೇ ಅವರ ವಿಷಯ. എലീശ പറഞ്ഞു, ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದನು, ശൂനേമിയെ വിളിക്കുക. ಶೂನ್ಯಮೇಳನ್ನು ಕರೆ. രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ശൂനേമി വന്നു. ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಶೂನ್ಯಮೇಳು ಬಂದಳು. ഗേഹസി മുഖത്ത് നോക്കി. എലീശ മുഖത്ത് നോക്കി. ಎಲೀಷನು ಆ ಶೂನ್ಯಮೇಳ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ, അടുത്ത ആണ്ടിൽ, ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, അടുത്ത ആണ്ടിൽ, ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, അടുത്ത ആണ്ടിൽ, ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ഇന്ന് ഡേറ്റ് എത്ര? ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ 27 ഡിസംബർ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 2017 2017 ഡിസംബർ 27 തീയതി ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ഒരു ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಂಬುವುದಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ದೈವത്തെ ಮಹತ್ವಪಡಿಸು. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇന്ന് രാത്രി വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ഈ ಸಭೆಯ വാഗ്ദാനಗಳು അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ, ಬರುವ ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈವ ಪ್ರವರ್ತಿക്കുന്നു. ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಂಬುವವರು ಇದನಾದರ್ವೇ ಶೌಡಾರಾದೆ ರೀದಗನಾದ ಶೌಡಾರಾದೆ ರೀದಗನಾದ ರೀತಗನಾದೆ ಶೌಡಾರಾದೆ ರೀತಗನಾದೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯೋട്, ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಎಲೀಷನು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವಳು ಸಮ್ಮತಿಸಿಲ್ಲ. ಇವಳು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇವಳು പറഞ്ഞു, ಇವಳು ಹೇಳಿದಳು, ಅಯ್ಯೋ ದೈವಪುರುಷನೇ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೇ, എന്നോട് ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಹೌದು, എന്നോട് കള്ളം പറയരുത്. ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ. എന്നോട് കള്ളം പറയരുത്. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ. എനിക്ക് വിശ്വാസം ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നു. ನಾನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಅದು ನೆರವೇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ತಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ? ನೀನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಕರಿತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುತ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿ. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀ ವ್ಯಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ನೀ ತಾತ್ಪರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಆಸೆಯಿಂದ ನೀನು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೀಯೋ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗ್ಲಿ 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 ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ, ನೀನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗದೆ ನಿನ್ನ ಕರವನ್ನು ದೇವರು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ
വിശ്വാസത്തോടെ വിളിച്ചു പറ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಕರೆದು ಹೇಳು, വർഷം എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വർഷമാണ്. ವರ್ಷ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವರ್ಷ, അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ನನ್ನ ವರ್ಷ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವರ್ಷ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ರೀದಾನಾದ ಶೌಡಾರಾದ ರೀದಗನಾದ ಶೌಡಲ ದಿಗನ ಜಗನಿ ರಿಬಲಾದರ್ವೆ ಶೌಡಾರಾದ ರೀದಗನಾದ ರೀದಗನಾದೆ ಅದಗನ ಜಗದಿಗರಾದರೆ ಶೌಡಾರಾದ ರೀದಗನಾದೆ ಶೌಡಾರಾದ ರೀದಗರಾದ ರೀಬಲಬರ್ಮ ಇದರ ಮನ ಶಗದಗ ರಿಗನ ಜಗದಿಗ ರಿದನ ದಗನ ದಗನಾದರಿಗೆ ಇದರಾದ ಶೌಡಾರಾಜ ವೇಡಿಗರಾದ ರೀಬಲಬರ್ಮ ಶೌಡರಾದರೆ ಇದನ ಜಗದ ರಿಬಲೆ ಧರ್ಮಬರ್ಮ ಜಿಬಲ ರಿಬಲ ಧರ್ಮಬರ್ಮ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ, ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ, ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ. ಕಟ್ಟುಗಳು ನೀಗಲ್ಪಡಲಿ, ಕಟ್ಟುಗಳು ನೀಗಲ್ಪಡಲಿ, ಕಟ್ಟುಗಳು ನೀಗಲ್ಪಡಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಾರಣ നീ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്, ನೀನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ, നീ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ನೀನು ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಎದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ದೇವರು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾನೆ. അവന്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറി ഓടുന്നു. ಆತನ ಶತ್ರುಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ದೇವರು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾನೆ. ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ಈ ಸಭೆಗಾಗಿ ದೇವರು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾನೆ. ശത്രുക്കൾ ചിതറുന്നു. ಶತ್ರುಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ശത്രുക്കൾ ചിതറി ഓടുന്നു. ಶತ್ರುಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ನಂಬಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അടുത്ത വർഷമായപ്പോൾ ಬರುವ ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ശൂനേമിക്ക് ಶೂನ್ಯಮಳಿಗೆ ഒരു തലമുറ ദൈവം കൊടുത്തു. ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാത്തടത്ത്, ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, സാധ്യത ഇല്ലാത്തടത്ത് ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ദൈവം സാധ്യത കൊടുത്തു. ದೇವರು ಸಾಧ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് ആഴങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു? ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಿ? അടുത്ത വർഷം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, എന്റെ സഭയിൽ, ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, എന്റെ തലമുറയിൽ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ വാഗ്ദത്തം ദൈവം ചെയ്യും. ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. വാഗ്ദത്തം ദൈവം ചെയ്യും. ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. വാഗ്ദത്തം ദൈവം ചെയ്യും. ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್, Glory. ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ಆಮೆನ್. ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. വർഷങ്ങളായി ವರ್ಷಗಳಿಂದ ഒരു പെൺകുട്ടി ಒಂದು ಮಗು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ഭൂതം ബാധിച്ച് ಭೂತ ಹಿಡಿದು വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ്. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಳೆ. അവളുടെ മാതാവ് ಅವಳ ತಾಯಿ ആകപ്പാടെ നിരാശ. ಆಗಾಗ ನಿರಾಶೆ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. വിടുതലില്ല, ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. അവസാനം അവൾ അറിഞ്ഞു, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಳು, യേശു ക്രിസ്തു ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്നു, ಭೂತವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ, രോഗികളെ ರೋಗಿಗಳನ್ನು സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. യേശു ಕ್ರಿസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്നു. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ഇവിടെ അകം കത്തി, ಇವಳ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಉರಿಯಿತ್ತು, അകത്തടത്ത് പ്രത്യാശ ഉണ്ടായി, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಯಿತು, അകത്തളെങ്കിൽ അവൻ സന്തോഷമുണ്ടായി. ಒಳಗಡೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. അവൾ വീട്ടിനകത്തുനിന്ന് ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ റൂമിൽ മകളെ പൂട്ടിയിട്ടു. ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ പിശാച് ബാധിച്ച പെൺകുട്ടിയോട്, ಆ ಸೈತಾನ್ ಹಿಡಿದಿದಂತ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ അവൾ പറഞ്ഞു, ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು, അമ്മ പറഞ്ഞു, ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಳು, ഞാൻ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് പോകാം. ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറും, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, നിന്റെ സാഹചര്യം മാറും, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ദൈവം നിന്നെ വിടുവിക്കും. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು, എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കെട്ട് ദൈവം അടിക്കും. ನಿನ್ನ ಮಗುವಿನ ಕಟ್ಟನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ഒരു സാധ്യതയുമില്ല, ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. വർഷങ്ങളായി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಅವಸ್ಥೆ, വർഷങ്ങളായി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅವಸ್ಥೆ. പക്ഷേ അവൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ യേശുവിനെ കണ്ടു, ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡು യേശുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ദാവീദ് പുത്ര, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാക്കണേ. ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸು. യേശു കേട്ടില്ല, ಯೇಸು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. യേശു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, ಯೇಸು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, യേശു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ಯೇಸು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ഇവിടെ നിരാശപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല, ಇವಳು ನಿರಾಶಳಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, യേശുവിന്റെ കൂടെ പോയി ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം അവനോട് പറയണം. ನನ್ನ ಒಂದು ಮಗಳ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ. ശിഷ്യന്മാർ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಹೇಳಿದರು, ಗುರು, ಗುರು ಗುರು, കുറച്ച് സമയമായി, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ കുറച്ച് സമയമായി ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ഈ സ്ത്രീ നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്നു. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ഇവിടെ മകൾക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കണം. ಇವಳ ಮಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. യേശു പറഞ്ഞു, ಯೇಸು ಹೇಳಿದಳು, ഞാൻ വന്നത് ನಾನು ಬಂದದ್ದು ഇസ്രായേലിൽ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ
ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ആടുകളെ കാണാൻ ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ കാണാതായതിനെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാനാണ് ಆ, കാണാതായതിനെ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാനാണ് ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ഇവക്ക് ഞാൻ വിടുതൽ കൊടുക്കും ಇವಳಿಗೆ ನಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ഇവള് പോയില്ല ಇವಳು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ഇന്ന് രാത്രി ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ കുറച്ച് നാളായി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ മടുത്തു പോകരുത് മടുത്തു ಸೋತು പോകരുത് ಹೋಗಬಾರದು ಬೇಸರವಾಗಬಾರದು നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത് ನಿರಾಶರಾಗಬಾರದು നിന്റെ മറുപടി ഉറപ്പ് ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವಿದೆ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് വിടുതൽ അയച്ചു ನಿನ್ನ ಮಗುಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು വിടുതൽ അയച്ചു ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟನು നീ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ കാണാൻ പോകുന്നത് ನೀನು ಕಾಣಲು ಹೋಗುವಂತದ್ದು നിന്റെ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ನಿನ್ನ ಮಗು ಎದ್ದು ಕುಳಿತಿರುವಂತದ್ದು നിരാശപ്പെട്ടു പോകല്ലോ ನಿರಾಶೆ ಆಗಬಾರದು അവന്റെ കൂടെ നടക്കുക ಅವಳ ಜೊತೆ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಯೇಸು പറഞ്ഞു ಹೇಳಿದ್ದು മക്കളുടെ അപ്പം ಮಕ್ಕಳ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക ನಾಯಿ ಮರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ അവൾ പറഞ്ഞു ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು യജമാനനെ ಯಜಮಾನನೇ യജമാനന്റെ ಯಜಮಾನನ മേശയിൽ നിന്ന് ಮೇಜಿನಿಂದ വീഴുന്ന ತಿಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ತುಂಡುಗಳು വേസ്റ്റ് ವೇಸ್ಟ್ നായ്ക്കുട്ടികൾ തിന്നുമല്ലോ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ತಿಂತದೆ ಅಲ್ಲವೋ എനിക്കത് മതി ನನಗೆ ಅದು ಸಾಕು എനിക്കത് മതി ನನಗೆ ಅದು ಸಾಕು എനിക്കത് മതി ನನಗೆ ಅದು ಸಾಕು ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വിശ്വാസം വലുതാകട്ടെ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ വലുതാകട്ടെ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ നിരാശപ്പെട്ടു പോകല്ലോ ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದಬೇಡ നിരാശപ്പെട്ടു പോകല്ലോ ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದಬೇಡ മറുപടിയുമായി യേശു വന്നിരിക്കുന്നു ಸದುತ್ತರವಾಗಿ ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ മറുപടിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു ಸದುತ್ತರವಾಗಿ ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ യേശു പറഞ്ഞു ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು ಸ್ತ್ರೀಯೇ നിന്റെ വിശ്വാസം വലുത് ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ നിന്റെ വിശ്വാസം വലുത് ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಡ್ಡದು നിന്റെ വിശ്വാസം വലുത് ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಡ್ಡದು നിന്റെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದಿದೆ ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന ಈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുടങ്ങാതെ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ മുടങ്ങാതെ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ പ്രാർത്ഥനയിൽ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ കണ്ടിന്യൂവായിട്ട് കടന്നു വരിക ಸತತವಾಗಿ ನೀವು ಬನ್ನಿರಿ ഈ പ്രാർത്ഥന ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದರೊಳಗಾಗಿ നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ನಿನ್ನ മറുപടി ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸತತವನ್ನು നിന്റെ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ഇന്ന് രാത്രി യേശു ജീവിക്കുന്നു ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದನು മകളെ ಮಗಳೇ നിന്റെ വിശ്വാസം വലുത് ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ഇസ്രായേൽ ശിഷ്യന്മാരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു ಅದು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು ഇസ്രായേലിൽ പോലും ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಸಹ ഇത്രയും വലിയ വിശ്വാസം ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്നവർ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಿಯರೇ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശോധന കൂട്ടുവാൻ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ പെട്ടെന്ന് മറുപടി കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരാം ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത് ನಿರಾಶೆ ಪಡಬಾರದು യേശു ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു ಯೇಸು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ യേശು ഇന്ന് ಯೇಸು ജീവിക്കുന്നു ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ യേശು ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു ಯೇಸು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ യേശು ಇന്ന് ಯೇಸು ജീവിക്കുന്നു ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಇನ್ನು ಯೇಸು ಜೀವಿക്കുന്നു. ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ യേശു ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു ಯೇಸು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ നിന്റെ വിഷയം ദൈവത്തിന്റെ കൈവെക്കുക ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸು എല്ലാ കണ്ണുകളും ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ഇന്ന് രാത്രി ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ യേശു പറയുന്നു ಯೇಸು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ നിന്റെ വിഷയത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ മറുപടിയായി ನಿನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸದತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസന്നിധാനം ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ യേശു ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയുന്നു ಯೇಸು ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ നീ ನೀನು പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಇರುವಾಗ പറയുന്നു ಹೇಳುತ್ತಿ എങ്ങനെ മറുപടി ഉണ്ടാവും ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ സകല മനുഷ്യരും പറയും ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರು നിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഉത്തരമില്ല ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಸದತರ ಇಲ್ಲ യേശു പറയുന്നു ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ മകനെ ಮಗಳೇ ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും ನಾನು ನೀ ಬಿಡುಗಡೆ ഞാൻ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ നിന്നെ വിടുവിക്കും ನಾನು ನೀ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ಸಮಯ ಇನ್ನು ತೀರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ದಿನಗಳು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ശൂനേമിയുടെ ഉദരത്തെ തുറന്ന ദൈവം ಶೂನೇಮಳ ಆ ಒಂದು ಗರ್ಭವನ್ನು ತೆರೆದಂತ ದೇವರು ഹന്നയുടെ ഉദരത്തെ തുറന്ന ദൈവം ಅನ್ನಳ ಗರ್ಭವನ್ನು ತೆರೆದಂತ ದೇವರು സെലോഭയാദിന്റെ മക്കളെ വിഷയത്തെ തൊട്ട ദൈവം ಸಾರೆಪ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಧಿವೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೂ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ കണ്ണുകൾ ദൈവസന്നിധാനം അടയ്ക്കാം ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋಣ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രയർ ಮಾಡಬೇಕು എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ
ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. യേശുവിന്റെ കാൽക്കലായിരിക്കുന്നത്. ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದ ಬಳಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ഇന്ന് രാത്രി പറ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ, കർത്താവേ എനിക്കൊരു മറുപടി വേണം. ಕರ್ತನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸದ್ದು ತರಬೇಕು, എനിക്കൊരു മറുപടി ನನಗೆ വേണം. ಒಂದು ಸದ್ದು ತರಬೇಕು. ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೇಳುವುದರೊಳಗಾಗಿ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. ಯೇಸುವೆ ನೀ ನನಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുന്നു, ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿಸಿ തലമുറയുടെ വിഷയം, ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ವಿವಾಹವಾಗಿ വർഷങ്ങളായ വിഷയം ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം തൊടുന്നു. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ തക്കതായ തുണ ദൈവം കൊടുക്കുന്നു. ತಕ್ಕದಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. വർഷങ്ങളായി സംസാരിക്കാത്തവർ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವವರು, വർഷങ്ങളായി സംസാരിക്കാത്തവർ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವವರು ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯುವಾಗ ദൈവം നാവിനെ തൊടുന്നു. ದೇವರು ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഇന്ന് രാത്രി വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳಂತ ದೇವರೇ, മനസ്സിലുള്ള കർത്താവേ, ಕರ್ತನೆ ಮನಮರುಗುವಂತ ದೇವರೇ, ഇന്ന് രാത്രി ജനത്തിന് വേണ്ടി ಈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ കരവർക്കായി ಕರ್ತನೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ಇವರ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ദൈവത്തിന്റെ കരവർക്കായി ದೇವರ ಕರವು ಇವರಿಗಾಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. സകല രോഗശക്തികളെ ഞാൻ ಸಕಲ ರೋಗದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ വിവാഹം നടക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ವಿವಾಹ ಆಗದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ഇന്ന് രാത്രി അത്ഭുത വഴി തുറക്കണം. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ. ഇന്ന് രാത്രി ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ കടഭാരമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ಸಾಲ ಭಾರವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തെ കടഭാരം മാറട്ടെ. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರಗಳು ನೀಗಲ್ಪಡಲಿ. ശത്രു മുൻപോട്ട് വിടാതെ, ಶತ್ರುವಾದವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ, ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് വിടാതെ, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸದೆ, പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് പോലെ, ಇವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ, പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് പോലെ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ, ശത്രു തടസ്സമിടുന്ന ಶತ್ರು ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ, പ്രാർത്ഥനയെ തടയുന്ന ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരം, ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲವೇ ഇന്ന് രാത്രി നസ്രനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ശാസിക്കുന്നു. ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಶಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ജനത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കട്ടെ. ಜನರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡು. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കും. ಕರ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. സൗഖ്യമാക്കണം. ಸಕಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಕಲ ಜನರನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸು യേശുവേ, ಯೇಸುವೆ. ഉടമ്പരെ, ಕುಂಟರನ್ನು, കുരുടരെ, ಕುರುಡರನ್ನು, ഊമരെ, ಮೂಕರನ್ನು, ഊനരെ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದವರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸು. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. തലമുറയില്ലാത്ത തലമുറ ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು. വാഗ്ദത്തം നിറവേറട്ടെ. ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಲಿ. വാഗ്ദത്തം നിറവേറട്ടെ. ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಲಿ. ವರ್ಷ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരും ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. ಕರ್ತನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ಬಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಗಲ್ಪಡಲಿ. ತಂದೆಯ, ಮಗನ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜೀವನ ತಂದೆ, ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.